مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو یا معین الدین اجمیری کرم کی بھیک دو از غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا از غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا از غوث و رضا خواجہ پیا خواجہ پیا نظر کرم خواجہ نظر کرم خواجہ نظر کرم خواجہ نظر کرم خواجہ۔ آئیے مدنی شہر کے ناظرین، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں آنے والے عاشقان رسول کے تاثرات سنتے ہیں۔ خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے، خواجہ خواجگاں حامی بے کساں التجا سن لو شاہ امم کے لیے۔ پہلی دفعہ آیا تو پہلے دفعہ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا تھا، 2-3 مرتبہ آنا شروع کیا نا، پھر میرے کو احساس ہوا، دماغ یہ ہوا کہ ہاں یہ کچھ ہے یہاں پہ، دل کو بڑا سکون ملتا ہے یہاں پہ آنے سے۔ کیسا لگتا ہے یہاں کا؟ بڑا مزہ آتا ہے، سکون مل جاتا ہے، ایک الگ ہی نیکی آتی ہے دل میں۔ مجھے یاد ہے جب میں فرسٹ ٹائم آیا تھا، مجھے غسل کے فرائض اور وضو کے فرائض صحیح نہیں آتے تھے، اور ہم نمازیں پڑھتے تھے، ہمیں نماز دین کا پڑھ تو رہے لیکن جس طرح پڑھنا تھا وہ ادھر آ کے میں نے بہت کچھ سیکھا۔ نام مسلمان تھے لیکن نام کے مسلمان تھے، اب عملی مسلمان ہو گئے الحمدللہ۔ مجھے دعوت اسلامی میں تقریباً کوئی 5-6 سال ہو گئے، اس کے بعد سے زندگی میں ایسا سکون آیا، ایسا سکون کہ اس سے پہلے لگتا ہے کہ 25 سال جو عمر گزاری ہے نا وہ بے سکون گزاری، سمجھے اصل لائف ہی یہی ہے۔ اس سے پہلے کی زندگی وہ زندگی نہیں تھی، شرمندگی تھی۔ کیوں نہ نماز کا پتہ، نہ غسل کا، نہ فرائض کا۔ پھر مدنی چینل میں نے دیکھے، اس سے مجھے دل میں جستجو ہوئی، یار یہ کہاں سے لنک کرتے ہیں، کیا ہے۔ پھر میں ادھر فیضان مدینہ آیا، میں نے ادھر بہت کچھ سیکھا۔ یقین کریں میں کہتا ہوں ہم لوگ بہت دنیا کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جب دین پر آئے اور مدنی مذاکرہ دیکھا، یہ سب دیکھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ پہلے ٹی وی تھی لیکن چینل کچھ اور ہم استعمال کرتے، ڈرامے، غلط چیزیں، لیکن جب سے الحمدللہ مدنی چینل ہوئے اور حضرت کا بیان تو زندگی بدل گئی۔ آپ کہاں جا رہے ہو؟ فیضان مدینہ۔ جب فیضان مدینہ بن رہا تھا، کچے تعمیرات ہو رہا تھا، الحمدللہ جب سے ماحول میں ہوں، عالم دین بنانے ہیں، دونوں کو بنائیں گے انشاءاللہ۔ امیر اہل سنت سے محبت، ان سے لگاؤ، اور شورا کی صحبت، علماء دین کا دیدار، اور مفتیان اکرام کی صحبت، اور بہت سارے مدنی پھول سیکھنے کو ملتے ہیں، اور اس سے ذہن سازی بھی ہوتی ہے، اور بھی بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہاں دل مائل ہوتا ہے آنے کی طرف۔ سب سے بڑا فائدہ جو میں نے دیکھا نا یہاں آنے سے، وہ کلام، وہ گفتگو ہم کہیں نہیں سنتے جو یہاں سن لیتے ہیں، اور وہ سیکھ لیتے ہیں جو ہم کہیں سیکھ نہیں پاتے۔ یہ میرے مرشد کا فیضان ہے، اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ان کا سایہ ہم پہ دائر سلامت رکھے۔ اس وقت جو ہے نا سب سے ضروری ہمارا عقیدہ ہے۔ جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، شریعت پہ استقامت نہیں ہو گئی، ہم جو ہے وہ اپنی آخرت کو بہتر نہیں کر سکتے۔ یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے نا ہمیں ماحول سے وابستہ ہونا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کے ماحول سے وابستہ ہونا ضروری ہے، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونا ضروری ہے، جہاں پر آپ کو سنتیں سیکھی جائیں، آپ کو سکھائی جائیں۔ اللہ پاک معاف فرمائے، بہت گناہ گار تھے، مرشد نے نگاہ کرم کی ہے، یہاں پر بلایا، ان کا کرم ہے، پرسکون ہے جب سے دعوت اسلامی میں آیا الحمدللہ۔ آپ نے بہت کچھ یہاں سیکھا، تو یہ بتائیے گا کہ رات کو ناخن کاٹنے یا بال کاٹنے چاہیے یا نہیں چاہیے؟ پیر صاحب سے سوال ہوا تھا۔ رات میں کاٹ سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں۔ یہ واضح طور پہ آج حضرت صاحب نے بیان فرما دیا ہے کہ نیکی کام میں کے نام کوئی حرج نہیں، رات کو بھی آپ کاٹ سکتے ہیں۔ رجب کے روزے سے حوالے سے باپا جان نے فرمایا ہے کہ جو یہ رکھے گا، 6 رکھے، 4 رکھے، 2 رکھے، اس کو جب تک اللہ تعالیٰ موت نہ دے، جب تک وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب میں دیدار نہ کر لے۔ میرے مرشد نے دعا کری ہے تو انشاءاللہ قبول ہوگی۔ اس نیت سے ہم لوگ روزہ رکھیں گے کہ آقا کی زیارت ہو جائے۔ کیا نیت بنی آپ کی؟ انشاءاللہ 6 روزے رجب کے رکھوں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ضرور روزہ رکھیں گے۔ خود بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ روزے رکھوں گا، اور انشاءاللہ گھر والوں کو ترغیب دلاؤں گا۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ پیارے پیارے تاثرات ہم نے مدنی چینل کے ناظرین فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں حاضر ہونے والوں کے سنے ہیں. اور جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ روزے رکھنے کی نیت ہے، تو انشاءاللہ عز و جل آج ہم مدنی مذاکرے میں نیتیں کرنے والوں کی جو تعداد اب تک ہمیں ملے گی وہ بھی انشاءاللہ بیان کی جائے گی. اور آج الحمدللہ بلا مبالغہ کئی مقامات پر سحری اجتماعات کا بھی سلسلہ ہے. تو میں کراچی شہر میں بھی اور آج یہاں فیضان مدینہ میں بھی سحری اجتماع ہے، اور یہاں تو الحمدللہ نگران شورا سحری اجتماع میں یہاں کے عاشقان رسول کے ساتھ جو ہے وہ جمع ہوں گے. تو آپ بھی کہیں پر بھی ہیں وہاں معلومات لیجئے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت ماہ رجب المرجب میں سحری اجتماعات کا سلسلہ ہوگا. بالخصوص آج کی رات جو معلومات ہوئی ہے وہ کئی مقامات پر سحری اجتماعات کا سلسلہ ہے. تو اب مدنی چینل کے ناظرین انشاءاللہ سوالات کا سلسلہ ہم آگے بڑھاتے ہیں، چلتے ہیں امیر علیہ سنت کی طرف، اور سوالات کا سلسلہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم شروع کر رہے ہیں. مدنی مذاکرہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے وہ کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے میں نے اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت ہو. اعتکاف کی نیت نہیں تھی اور کھانا پینا سامنے آ گیا تو اب یہ کھا نہیں سکتے. ہاں اعتکاف کی نیت کر لیں تو اب یہ کھانا پینا سونا یہ سب جائز ہو جائے گا. بہتر یہ کہ اعتکاف کی نیت ثواب کے لیے کریں تاکہ ثواب بھی ملے نا. تو ثواب کے لیے نیت کریں، پھر کچھ ذکر و درود کر لیں، 12 مرتبہ چاہیں تو درود شریف پڑھ لیں. اب کھائیں پیئیں سوئیں جب ضرورت ہو تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. زیاد درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1. جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رجب شریف کا پیارا پیارا مہینہ برکتیں لٹا رہا ہے، اور پاکستان میں آج چاند رات ہے رجب شریف کی. الحمدللہ تمام عاشقان رسول کو رجب شریف کا آنا مبارک ہو. مبارک. آمین. خیر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان. صلی اللہ علی محمد. یہ جو دعا ہم نے پڑھی تو یہ سنت ہے. رجب شریف میں یہ لکھی ہوئی ہے کفن کی واپسی کے پیچھے. اس کا رجب شریف میں پڑھنا سنت ہے. حدیث پاک میں کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے. اس کا ترجمہ ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان
वबल्लिगना रमज़ान, यानी ए अल्लाह तू हमारे लिए रजब और शाबान में बरकतें अता फरमा और हमें रमजान तक पहुंचा। हवाला अल मुजमुल औसत तबारानी, जिल्द 3 पेज नंबर 85, हदीस नंबर 3939। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये दुआ आप भी याद ना हो तो याद कर लीजिए। और इमाम साहिबान को चाहिए कि हो सके तो 5 नमाजों के बाद जब दुआए सानी दूसरी दुआ मांगते हैं उस वक्त ये दुआ पढ़ लिया करें, तो इंशाअल्लाह दूसरों को भी जो आपके मुस्तकिल नमाजी होंगे उनको याद होने की उम्मीद है कि याद हो जाए इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम नादिर अली है और हजरत साहब से मेरा ये सवाल है कि नौजवान नस्ल आजकल पाकी का ख्याल नहीं रखती, तो इसके बारे में आप क्या बयान फरमाएंगे? अल्लाह अल्लाह, ना नौजवान नस्ल ख्याल रखती है, ना बूढ़े ख्याल रखते हैं, ना बच्चे ख्याल रखते हैं। ये बस वो पता भी नहीं होता, पाक नापाक का पता नहीं होता। हाँ, मेल का धब्बा वगैरह नजर आता है तो यूं समझते हैं कि इसको दूर करना चाहिए और सफाई रखनी चाहिए। ये भी अच्छी बात है कि मेल का धब्बा भी दूर किया जाए, लेकिन नापाकी का इतनी समझ नहीं होती। गंदे पानी के छींटे आते हैं या कोई नापाक कपड़ा धोना है तो बाल्टी में उसी नापाक कपड़े में दूसरे पाक कपड़े भी डाल दिए और सब ये उन सबको नापाक कर दिया इस तरह। और ये तरीका कार आजकल चल रहा होता है, बच्चे ने पेशाब कर दी तो ये उसको भी उसी में डुबिंग, उसी बाल्टी में या जिस तरह भी तरीके कार बात गलत हैं, मतलब जो अवाम में राइज है, जिससे वो पाक रहना बड़ा मुश्किल होता है। बज़ाहिर सफेद और उजला नजर आता है, लेकिन बाज़ औक़ात बदन पर नापाकी मली हुई होती है, एहतियात नहीं है। हम सबको खूब एहतियात करनी चाहिए, पाकी नापाकी का ख्याल रखना चाहिए। छोटे बच्चों के बारे में भी ये तस्वुर होता है कि दूध पीता बच्चा ना, इसका तो पेशाब पाक है। ऐसा नहीं है। एक दिन का बच्चा बल्कि पैदा होते ही अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया तब भी वो नापाक ही है। इसके लिए मालूमात हासिल करें। एक छोटा सा रिसाला है मकतबतुल मदीना का, कपड़े पाक करने का तरीका। इसको पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह इसकी पाकी नापाकी के कई मसाइल आपको मालूम हो जाएंगे इंशाअल्लाह उल करीम। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से अर्ज़ है कि एक और भी इस मामले में अगर हमारी रहनुमाई फरमाए कि बाज़ औक़ात अगर कोई चीज़, जैसे आपने अभी जो फरमाया कि अगर बच्चे ने पेशाब कर दिया कुछ, तो उसको साफ़ करने का भी जो अंदाज़ होता है वो बाज़ औक़ात कोई गीला कपड़ा लेकर या तो यूं पोंछ लेते हैं या हाथ गीला करके थोड़ा सा यूं साफ़ कर लिया। तो अगर कोई ऐसा कपड़ा जो नापाक हो जाए तो क्या इस तरह से करना काफ़ी होगा? ये तो पानी में तो यहाँ तक मुझे याद पड़ता छींटे भी मार देते हैं। तो इस तरह पाक नहीं होता। जैसे कि ये कपड़ा, ये चादर है, जैसे अब ये पेशाब, बच्चे का पेशाब हो गया इस पे या बड़े का कोई भी, तो अब ये क्या इसको पानी के नल जैसे खोल कर इस तरह इस पर पानी बहाए और इतना बहाए कि जन्ने गालिब आ जाए, यानी ख्याल जम जाए कि अब ये पानी नापाकी लेकर जा चुका, तो ये पाक हो गया। एक तरीका ये पाक करने का जो गालिबन आसान भी है कि ये करना पड़ेगा, ख्याल जमना चाहिए कि ये पानी नापाकी लेकर चला गया। और भी तरीके हैं जो ये आपको कपड़े पाक करने के तरीका इसमें मिलेंगे इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। एक सवाल है हमारे पास बलोची ज़बान में और उसका जो तर्जमा है वो तहरीरी तौर पर भी नजर आएगा इंशाअल्लाह। मनी नाम जुम्मा काने मारवा मसीता नमाजा मर्दम उदा काया वापसा टाइम पास करना शिया बारिगा ती चे शुमे चे राय शुमा चे गोशता। मस्जिद में टाइम पास करने के लिए सोते हैं, ये कैसा?
इसमें ऐसा है कि मस्जिदें बनी हैं इबादत के लिए, ये हमारे सोने खाने पीने के लिए नहीं है, इसलिए ऐसा ना किया जाए। मस्जिद में सोने से और भी नुकसान ये भी देखें कि ये दरी पर तेल वाले सर, मेल वाले सर रख के सोते, तो बहुत सोने देखा होगा कि दरी पर वो काले काले धब्बे हो जाते हैं सर रखकर बार बार सोने से, तो इस पर आदमी को सजदा करने में नमाजों में बड़ी कराहियत आती होगी। इसलिए वो बहरहाल वो कराहियत आए ना आए, कोई ये मस्जिद की चीज को गंदा तो किया ना, मेला किया, तो इसकी भी इजाजत नहीं है। अब अगर किसी को वाकई कोई सी मजबूरी है, सोना पड़ा, तो एहतिकाफ की नियत कर ले, सवाब के लिए नियत करेंगे तो सवाब भी मिलेगा, और फिर सवाब के लिए करें तो बेहतर यही है कि जिक्र दुरूद कर लें, चाहे तो 12 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, नफल पढ़ लें, तिलावत कर लें, कुछ इबादत कर लें, और अब चाहे तो मतलब अपनी चादर बिछाकर उस पर सोएं। मस्जिद की दरी को आपके पसीने की या कोई भी मेल कुचेल की वो असर नहीं पहुंचना चाहिए, इसका ख्याल रखना जरूरी है। और अगर पसीना इतना आ रहा है कि उसमें ही बदबू है और लोगों को इससे तकलीफ हो सकती है, बदबू से फरिश्तों को तकलीफ होती है, फरिश्तों को भी, अगर वाकई ऐसी बदबू है, पसीने बाजों के होती है कि बराबर खड़ा रहना मुश्किल हो जाता है, मूड खराब होता है, लेकिन आदमी बोलता नहीं है। अगर ऐसी बदबू है तो फिर तो मस्जिद में आना ही गुनाह है। जी हाँ, जमात से भी नहीं, वो घर में पढ़े, नमाज पढ़े, जहाँ भी पढ़े। मस्जिद इसके लिए नहीं, बदबुओं के भभके उड़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मस्जिद में तो खुशबूदार, हदीसों में तो खुशबूदार रखने की वो है, तरगीब है मस्जिदों को। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ये मोतकिफिन भी इस ध्यान में रखें, जो रमजान शरीफ में मोतकिफिन भी अपनी कोई चादर, कोई चीज बिछा कर ही सोया करे, ऐसे खाली नहीं। इससे मस्जिद एहतिकाफ करके आप ठीक है एहसान नहीं करते किसी पर, आप अपनी आखिरत के लिए एहतिकाफ करते हैं, तो ये नहीं मस्जिद को कोई आपकी जात से नुकसान पहुंचे, कोई मेल का हल्का सा धब्बा भी आपकी तरफ से मस्जिद को मिलना नहीं चाहिए, मेल का धब्बा दूर होना चाहिए, आना नहीं चाहिए आपकी तरफ से, ना कोई बाल उड़े, ना कोई कचरा उड़े आपकी वजह से मस्जिद में, कुछ भी नहीं। सफाई सफाई सफाई, अन्नज़ाफ़तु मिनल ईमान। आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझ पर उम्मत के सवाब पेश किए गए, यहाँ तक के तिनका जो मस्जिद से कोई बाहर कर दे इन्हें सवाब के कामों में से, और गुनाह पेश किए गए। इससे बढ़कर कोई गुनाह नहीं देखा कि किसी को आयत या सूरत कुरान दी गई और उसने भुला दी। और इब्ने माजा की हदीस समाअत फरमाए, हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो मस्जिद से अज़ियत की चीज निकाले, अल्लाह पाक उसके लिए जन्नत में एक घर बनाएगा। तो यूं मस्जिद से कचरा निकालना है, गंदगी निकालनी है, ये नहीं कि वो काम धंधा करके मस्जिद में सो गए, नमाज का टाइम हुआ तो निकल गए बाहर, नहीं, मस्जिद इसके लिए नहीं है। मस्जिदें सजदा करने के लिए, नमाजें पढ़ने के लिए, इबादत करने के लिए। और मस्जिद में दुनिया की बातें करना, चौपाल लगाना, ये भी चौपाल मैंने बैठक के जमाना गपशप की, ये बिल्कुल यानी कि इसकी भी इजाजत नहीं है। हदीस पाक में है कि एक यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इबरत निशान है, एक ऐसा जमाना आएगा कि मसाजिद में दुनिया की बातें होंगी, तुम उनके साथ ना बैठो, तो खुदा को इनसे कुछ काम नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं, क्या वली भी अपनी कब्रों में ज़िंदा होते हैं? अगर वो ज़िंदा होते हैं, क्या वो उनको पुकारने से वो जवाब भी अनायत फरमाते हैं, या मदद के लिए पुकारा जाए तो मदद भी करते हैं? बेशक अम्बिया किराम हयात होते हैं अपनी कब्रों में,
अंबिया हयात हैं, अपनी अपनी कब्रों में नमाज भी पढ़ते हैं, और जहाँ तक बुजुर्गों का औलिया किराम का ताल्लुक है तो वो भी हयात होते हैं, और इस पर भी काफ़ी यानी हमारे उलमा ने दलाइल जमा किए हैं। ये करामत शेर खुदा की रिसाला मकतबतुल मदीना का, उसमें भी काफ़ी मतलब यानी कि सवाल जवाब इस उन्वान पर है। मुफ्ती साहब से इस मसले पर हम मजीद सुनते हैं। अम्बिया अहयाउन फ़ी क़ुबूरिहिम युसल्लून, कि अम्बिया अपनी कब्रों के अंदर ज़िंदा हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं और रिज़्क भी दिए जाते हैं। और ये उसूल है, कायदा है, अहले सुन्नत का ये अक़ीदा और नज़रिया है कि रूह कभी भी नहीं मरती। रूह का हमेशा ये जिस्म के साथ ताल्लुक़ रहता है। जो मौत है, मौत ये जिस्म के ऊपर तारी होती है। रूह जिस्म से जुदा हो जाए, इसी को मौत कहते हैं। रूह ये नहीं मरती, रूह अपनी जगह पे बाकी होती है और ज़िंदा होती है, और इंतकाल के बाद भी उस रूह का ताल्लुक़ कब्र पर अपने जिस्म के साथ रहता है। इसीलिए जब हम कब्रों पर जाते हैं तो आम लोगों की कब्रों पर जाके जब हम उनको सलाम करते हैं तो वो हमें पहचानते हैं, और जो दुनिया में हमें जानने वाले थे, रिश्तेदार थे मसलन, तो उनसे जब हम उनके पास जाते हैं तो वो मानूस होते हैं हमारे बैठने से। तो आम लोगों का ये मामला है, तो अल्लाह के औलिया का तो इनसे बढ़कर है। तो रूह तो कभी मरती नहीं है। इसी तरह जो जिस्म है वो भी बाकी रहता है, हुफ़ाज़ का बाकी रहता है, शुहदा का बाकी रहता है। अल्लाह पाक की नाफरमानी के अंदर जो जिस्म कभी मशगूल नहीं हुआ, हमेशा उसकी इताअत के अंदर रहा, उसका जिस्म ये महफूज रहता है। तो अल्लाह पाक जिसके जिस्म को चाहता है महफूज रखता है। तो औलिया अल्लाह, इनके वाक़यात भी बकसरत मौजूद हैं। उलमा ने इसकी सराहतें की हैं कि उनके जिस्म अपनी कब्रों के अंदर सलामत होते हैं। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने वाज़ेह तौर पे फरमाया कि ऐसे औलिया अल्लाह के जिनको दुनिया के अंदर तसर्रुफ़ यानी कुछ काम करने का इख्तियार हासिल था कि वो लोगों के काम बना सकते थे, जब दुनिया से जाते हैं तो गोया कि उनकी रूहें जो है वो आज़ाद हो जाती हैं। पहले वो जिस्म के अंदर होती थी, अब और उनको आज़ादी मिलती है और उनके इख्तियारात और इनके जो पावर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और पहले से ज़्यादा वो लोगों की मदद करते हैं। तो ये तो उसूल है, कायदा है कि रूह कभी किसी की भी नहीं मरती, चाहे वो काफिर ही क्यों ना हो। अब उनकी रूह अपनी जगह पर कैद रहती हैं। मुसलमानों की रूहें जो होती हैं वो मुख्तलिफ़ मकामात पर रहती हैं, लेकिन हमेशा ताल्लुक़ जिस्मों के साथ रहता है। इसीलिए जब हम कब्र पे जाते हैं तो सलाम करते हैं और वो हमारे सलाम का जवाब भी देते हैं। ग़ालिबन मदद के ताल्लुक से भी इस सवाल में था। जी बिल्कुल, मदद करते भी हैं और इसमें कोई इस्तिहाला भी नहीं है, ऐसी चीज़ भी नहीं है कि जिसको हम कहें कि मुहाल है, नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह पाक जिसको जैसी चाहे कुदरत अता फरमाता है और हमेशा से ये तरीक़ेकार सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के ज़माने से चलता हुआ आ रहा है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आपकी दुनिया से चले जाने के बाद, पर्दा फरमाने के बाद भी पुकारा। इसी तरह ताबईन ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुजारिशात की, यानी ताबईन जो सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान के बाद आए। बाद के जो आइम्मा आते रहे, बड़े बड़े औलिया आते रहे, बड़े बड़े मुहद्दिसीन मुफस्सिरीन आते रहे, तो वो भी अपने अपने अशार के अंदर इन औलिया को पुकारते रहे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारते रहे। मिसाल के तौर पर एक ही मिसाल कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो नातिया कसीदा पढ़ा जाता है वो कसीदा बुर्दा शरीफ है, यानी अजम हो अरब हो हर मकाम पे ये पढ़ा जाता है। और उसमें इमाम बुसैरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का शेर है, या अक्रमल खल्क़ी माली मन अरूज़ु बिही सिवा का इंदा हुलूलिल हादिसिल अममी। ए मखलूक में सबसे ज़्यादा मुकर्रम और इज़्ज़त वाले, बड़ी बड़ी मुसीबतों के नाजिल होने के वक्त कौन है कि आपके अलावा मैं उसकी पनाह लूँ, यानी आप ही की पनाह ऐसे मौके पर मैं लेता हूँ। इसी तरह हदीस मुबारका में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम जब किसी ऐसे मकाम पर हो कि जहाँ तुम्हारा कोई मुनीस व गमखार नहीं है, मदद की तुम्हें हाजत है, तो यूँ कहो या इबादल्लाहि अगीसूनी या इबादल्लाहि अगीसूनी या इबादल्लाहि अगीसूनी, यानी ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो। और एक हदीस पाक में फरमाया कि उतलुबुल हवाइजा इंद हिसानिल वजू, यानी जिनके चेहरे खूबसूरत हो चुके हैं उनसे अपनी हाजतों को तलब करो। चेहरों का खूबसूरत होना यानी इसका मतलब ये है कि जो इबादत के नूर की वजह से जिनके चेहरे चमक उठे हैं, जिनके चेहरों पर इबादतों का नूर है, यानी अल्लाह के औलिया, उनसे अपनी हाजतों को तलब करो। माशाअल्लाह। SMS के ज़रिए भी हमारे पास सवालात हैं। एक सवाल ये है, मैं अपने शोहर का बहुत ख्याल रखती हूँ मगर वो बात बात पर नाराज़ हो जाते हैं।
میں ایسا کیا کروں کہ میرے شوہر مجھ سے راضی رہیں؟ اللہ اللہ، اب یہ اس طرح سوال آیا ہے مدنی چینل کے لیے، اگر شوہر نامدار سن رہے ہوں گے سمجھ جائیں گے کہ یہ میرے بارے میں کہہ رہی ہیں، تو پتہ نہیں ناراضی یا راضی کیا مسئلہ ہوگا، خدا ہی بہتر جانے۔ یہ راضی ہوں یا نہ ہوں، اگر آپ خدمت کریں گی اور جتائیں گی نہیں، یہ ذہن میں ہے میں خدمت کرتی ہوں، میں اتنا خیال رکھتی ہوں، پھر بھی میرے ساتھ یوں کرتے ہیں، تو یہ ہو سکتا ہے کہ دوسروں کے سامنے بھی یہ باتیں شیئر ہوتی ہوں، دوستوں سہیلیوں یا میکے میں یا گھر کے کسی فرد میں یا اپنی نند کے بعد کہ میں تو تمہارے بھائی کا بہت خیال رکھتی ہوں، یہ میرے یوں کرتے ہیں، اور یہ باتیں ساری شوہر نامدار کو پہنچتی ہوں جس سے وہ اور ذہن خراب ہوتا ہو۔ اس لیے احتیاط دیکھ لیں کہ کوئی ایسی بے احتیاطی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ پتا چلتا ہو کہ یہ میں بہت خدمت کرتی ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، واقعی کوئی دکھ ہے آپ کو، اللہ آپ کے دکھ دور کرے اور آپ خدمت کرتی ہیں، اللہ کے لیے کرتی ہیں، اگر تو یہ اللہ پاک قبول فرمائے تو صبر کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ آج تو رجب کی پہلی رات ہے، پاکستان میں تو چاند رات آج ہے، عرب دنیا میں تقریباً مدینہ شریف، مکہ شریف وغیرہ میں، خلیج میں تو آج دوسری رات ہے، وہ کیلنڈر کے حساب سے غالباً تو خیر یہ کہ قبولیت کی راتیں ہیں، یہ چاند رات تو ویسے قبولیت کی رات ہے، رجب کی چاند رات، دعا کریں اللہ سے گڑ گڑا کر کہ اگر شوہر واقعی کچھ کمزوری ہے ان میں تو اللہ کرے دور ہو جائے، محبتوں کے رشتے مضبوط ہو جائیں آپ کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ تو کسی سے اس طرح تذکرہ کرنا، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں بھی کچھ بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں کہ بس آپ دعا کرو؟ اصل میں ان کو غصہ بہت آ جاتا ہے نا، میں کوشش تو کرتی ہوں کہ مطلب ایسا کوئی معاملہ نہ ہو، لیکن وہ بس وہ بات پہ ان کو غصہ آ جاتا ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرنے میں بھی کچھ کمزوری رہ جاتی ہے؟ اب کوئی ایسا معاملہ کرتی نہیں ہوں، لیکن تمہارے سامنے معاملہ کر رہی ہوں میں کہ اس کی غیبت کر رہی ہوں شوہر کی، یا یہ غیبت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اب یہ کہ وہ دعا کے لیے کہنے کے لیے کہہ رہی ہیں یا خالی اطلاع دینے کے لیے کہہ رہی ہیں کہ دعا کرو، ایسے ہیں بہرحال یہ کہ یہ باتیں اگر پہنچ گئیں شوہر کو تو خرابی ہوگی نا، اور پھر اپنے شوہر کی برائی کی نا دوسرے کے سامنے، ڈیگریڈ کیا نا اس کو، یہ غصے والے ہیں، تو یہ بھی نہیں کہنا ہے نا، چپکے سے دعا کرنی ہے یا کسی سے دعا کروانی تو یوں کہہ دیں کہ دعا کریں میرا ایک کوئی جائز مسئلہ حل ہو جائے، دیٹس آل، پتہ ہی نہیں کہ مطلب یعنی کہ وہ کیا مسئلہ ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے، آپ تو سمجھتے ہیں، بس سمجھتے ہیں کہ بس عورتیں مظلوم ہوتی ہیں بیچاریاں، آپ دعا کریں میرا مسئلہ حل ہو جائے، نہیں میں برائی نہیں کرتی کسی کی، یوں کر کے تو آپ نے کہہ تو دیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ایک سوال ایس ایم ایس کے ذریعے ہمارے پاس آیا کہ جب جنازہ لے کے چلتے تو ایک آدمی جنازے کے بیچ میں چلا جاتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ چار پایوں کو کندھا دیتے، ایک بیچ میں اپنی گردن پر جیسے وہ رکھ لیتا ہے، تو یہ بیچ میں جو چلتا ہے جنازے کے اوپر، تو اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ نوینتا ہے، بس چار پایوں کو کندھا دینے کا تو حدیثوں میں ہے، یہ بیچ میں گردن رکھنے کا کوئی نیا سلسلہ ہو تو کہہ نہیں سکتے، یہ بعض قوموں میں ہوگا، اب یہ دن زندگی بھر تو اس کو بہت ستایا، اب اس کے سامنے سر تسلیم خم ہے، گردن جھکا دی، ایسا کوئی کانسیپٹ ہو تو پتہ نہیں ہے، جو سنت ہیں ان پر ہی عمل کرنا چاہیے۔ چار پایوں حدیث پاک میں کہ جو میت کے چاروں پایوں کو کندھا دے اس کی حتمی مغفرت ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث میں کہ جو 40 قدم لے کر چلے تو اس کے 40 کبیرے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو کندھے دینے کے بھی طریقے ہیں، پہلے سیدھے کندھے پر میت کے سیدھے ہاتھ کی طرف کا جو ہے وہ ڈنڈا نکلا ہوتا نا، وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو ڈنڈا ہے وہ اپنے کندھے پر رکھ کے 10 قدم چلیں، پھر پیچھے آ جائیں
और अब सीधे पांव की तरफ जो डंडा है वो अपने कंधे पर ले लें और 10 कदम यूं चलें, फिर घूम के आ जाएं और उल्टे कंधे की तरफ से अपने उल्टे कंधे पर उठाकर 10 कदम चलें, फिर पीछे आ जाएं, पीछे खसक जाएं और उल्टे कंधे पर उल्टे पांव वाला हिस्सा जो है वो 10 कदम लेकर चलें। ये तरीका है 40 कदम चलने का। 40 से ज्यादा का कोई मुमानत नहीं है, तो लोग नहीं है तो 4 ही आदमी अगर लेकर जा रहे हैं तो भी कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये कि कम से कम 40 तो दें।